여러분의 뇌를 잠시 동안 조종해 보겠습니다. 상자가 어떻게 보이시나요? 여러분의 화살표의 방향대로 상자가 움직이는 것처럼 보일 겁니다. 자세히 한번 보세요. 상자가 어떻게 움직이나요? 하지만 상자는 움직였던 적이 없습니다. 이번엔 화살표의 방향대로 상자가 회전되는 것처럼 보이시나요? 이 무지개 모양의 원을 보세요. 마치 뇌가 화살표에게 조종당하는 것만 같습니다. 백문이 불여일견이라는 옛 성어가 있습니다. 하지만 현대 뇌과학자들은 그 말에 동의하지 않을 수도 있습니다. 우리가 본다라는 개념이 우리가 보고 있는 실체가 있는 그대로를 나타내지는 않기 때문이죠. 이런 착시는 왜 발생할까요? 그리고 우리가 착시를 통해 삶을 어떻게 받아들일 것인지 생각해볼 여지도 존재합니다. 그 전에 재밌는 착시를 조금만 더 살펴보겠습니다. 이 그림은 왜곡되어 보이고 휘어져 보입니다. 하지만 선을 하나 그어볼까요? 전혀 휘어지지 않았습니다. 확대해봐도 마찬가지죠. 이번엔 어떤 놀라운 착시들이 존재할까요? 여러분도 맞춰보세요. 자세히 보시면 흑과 백으로 칠해져 있는 줄무늬는 이어져 있지 않습니다. 이번엔 왼쪽 자동차가 더 커 보이시나요? 글쎄요, 모두 같은 크기입니다. Okay, so I've got two adorable penguins right here. One is gray and white and the other is an inverted color. But I'm gonna throw a little iceberg in the scene. Now I want you to take a look at their bellies and tell me which color of their belly appears darker. You'd actually be surprised to find that they're exactly the same, both their bellies. And let me prove it by showing you in a viewfinder. They're both exactly the same color gray. And this is because your brain is accounting for the same color under different lighting circumstances. If I move it down the mural, it looks like it's changing colors to purple, but that's actually because on this seagull, we've got orange and little gradient of purple, and so it changes the color appearance of it based on the background that it's against. Pretty cool, huh? Okay, flying out of this illusion into the next. All right, so we've got three flavors of donuts in front of me. I've got white vanilla, I've got pink strawberry, and brown chocolate. But you might have already caught on that these flavors may not be as they seem. We've got the white vanilla, which is actually maple. Now let's reveal brown chocolate. This is actually a maple donut as well. But this third donut is really a surprise. The pink strawberry is actually, oh, that's also maple. Would you look at that? So we've got three of the same donuts, and this illusion is created by mostly this foreground object, which is one color, while the background object is also making an influence. 이와 같은 착시는 왜 발생할까요? 우리의 뇌가 들어오는 시각 정보를 단순히 받아들이는 것이 아니라 이미 가지고 있는 지식, 경험, 그리고 규칙에 기반해서 해석해내기 때문입니다. 착시는 주로 빛의 굴절 등의 물리적 요인, 시각세포의 자극을 통한 생리적 요인, 뇌가 3차원 공간에서 사물을 이해하려고 시도할 때 2차원 이미지의 패턴을 잘못 해석하는 경우와 같은 인지적 요인이 포함됩니다. 즉, 착시는 우리의 뇌가 시각 정보를 해석하는 과정에서 잘못된 결론을 내리거나 예측 오류를 최소화하는 방향으로 과도하게 보정하려고 할 때 생기는 현상입니다. 우리의 뇌가 착각하기를 좋아한다 해서 뇌가 멍청하다거나 잘못됐다고 말하고 싶은 것은 아닙니다. 우리가 눈을 통해 본다라는 개념은 정확하게 있는 그대로를 본다라는 게 아니라 생존에 유리하게끔 뇌가 해석한 결과물을 느낀다에 더욱 가깝습니다. 그런 반대로 진화의 과정 중에 이러한 착각의 과정이 없었다면 인간은 어떻게 됐을까요? 호랑이를 아주 귀엽게 보거나 쥐나 벌레를 사랑스럽게 여겼다면 인간은 잡아먹혔거나 병에 걸려서 죽었겠죠. 즉, 지구에서 살아남지 못했을 겁니다. 우리 조상들은 자연의 요소들을 무서워했고 때론 혐오하고 또 조화를 이루었기에 살아남을 수 있었습니다. 하지만 현대사회는 다릅니다. 현대에 접어들며 인간의 문명은 폭발적으로 성장했습니다. 우리가 살아가던 지구는 역사상 가장 많은 인간들이 살고 있으며 가장 안전하며 가장 풍요롭습니다. 우리가 착시에서 알아보았듯 그 착각들은 진화의 과정 중에 자연을 더욱 정확하게 보려는 것이 아닌 사물과 현상을 더욱 정확하게 파악하려는 것이 아닌 생존에 유리하게끔 뇌가 자의적으로 해석해낸 결과라는 것을 우리는 이제 알고 있습니다. 우리의 먼 조상들로부터 진화의 과정 중에 형성된 그 착각들, 과거에는 생존에 유리했을지 모르지만 지금은 꼭 그렇지만은 않습니다. 우리가 사는 세상이 달라졌으니까요. 그렇기에 우리가 보고 듣고 느끼는 것을
있는 그대로 받아들이는 게 아니라 다르게 바라볼 줄도 알아야 합니다. 왜일까요? 성공이든 행복이든 그 대부분의 것들은 사물이나 현상을 다르게 바라보는 데에서 오기 마련입니다. 대한민국의 유명 연예인이자 긍정의 대명사 노홍철은 베트남 여행 중 오토바이를 타다 넘어져서 피가 흐르는 상황에서도 짜릿하다 라고 표현합니다. 누구는 이와 같은 상황에서 고통에 집중하고 화를 내고 여행을 망치고 병원을 가야 한다는 그런 부정적인 감정들을 느꼈을 수도 있습니다. 하지만 그저 그 상처를 다르게 바라봤을 뿐인데 다르게 받아들이고 긍정을 찾아냅니다. 애플의 역사적 광고였죠. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. 제가 우연히 마주친 이 물 웅덩이도 보는 위치에 따라서 그저 고여있는 물로밖에 보이지 않지만 조금만 위치를 달리해도 물에 비친 아름다운 노을을 감상할 수도 있습니다. 요즘 많은 사람들이 고통과 불안 속에서 살아간다는 것을 체감하곤 합니다. 하지만 이 영상을 여기까지 보신 분들이라면 우리가 무슨 일을 겪고 있건 어떠한 감정이 떠오르건 간에 조금 다르게 받아들일 수 있다는 사실을 알고 계실 겁니다. 우리는 때론 우리의 뇌가 만들어낸 고통이라는 착각에 그 심연에 영원히 빠져버릴 것만 같은 기분이 들기도 합니다. 하지만 우리가 보고 듣고 느끼는 모든 것, 우리 뇌가 만들어낸 착각일 수 있습니다. 고통, 불안, 분노, 중독 모두 우리의 뇌가 자극에 반응한 그런 결과물일 뿐입니다. 혹시 최근에 부정적인 감정에 힘들었던 적이 있으신가요? 하지만 우리에게 주어지는 그 고통스러운 자극은 영원할 수 없습니다. 그러니 여러분이 언젠가 부정적인 감정을 느끼더라도 그것 또한 영원할 수는 없는 겁니다. 좋은 감정이건 나쁜 감정이건 간에 모두 스쳐 지나갈 뿐이죠. 행복이란 건 거창하지 않습니다. 우리가 현재 누리고 있는 모든 것들은 당연하지 않습니다. 매일 똑같이 주어지는 감각들이라 익숙할 뿐인 거죠. 하지만 우리는 매일 주어지는 환경에 감사해야만 합니다. 먹을 것이 있고 어떠한 형태건 간에 보금자리가 있습니다. 행복이란 건 거창할 수 없습니다. 감사하면 행복하기 마련입니다. 조금은 연관이 없어 보일 수도 있겠지만 오늘은 착시효과를 통해 우리의 삶을 바라보는 다양한 관점에 대해서 생각해보는 시간을 가졌으면 합니다. 남들과 비교하며 내 삶을 빗대어 바라보는 것이 아니라 진정으로 나만의 삶, 오로지 나에게만 주어진 나의 인생이라는 영화를 어떻게 바라볼 것인가에 대해서 말입니다. 성공, 행복, 안정, 여러분이 원하는 그 무엇이든 다르게 보기 시작하면 달라질 겁니다.